सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। भगवो ब्रह्म श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंद सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धायां माण्डूक्य रहस्य विवृतिः नाम देवभाषायाः कृतौ तुरीये अलात शांति प्रकरणे अद्य एकोनशततम्याः कारिकायाः विवृतिभागः कारिकायाः विवृतिभागः इदानीं विचार्यते। तत्रापि अवशिष्टविवृतिभागः मास्तु इदानीं भाष्यभागः अनन्तरं विवृतिभागः, भाष्यभागः अनन्तरं विवृतिभागः, तत्सर्वम् इदानीं विचार्यते। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामिचरणानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तान् शिरसा प्रणम्य एकोनशततमी कारिका भाष्यभागं तथा च तद्विवृतिभागं च यथा स्वामिपादं
स्वामिपादानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। भाष्यभागं तथा विवृत्तिभागं च। अवशिष्टभाष्यभागम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। अथ श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादैर्विरचितायां माण्डूक्यरहस्य विवृतौ चतुर्थम् अलातशान्तिप्रकरणम्। तत्र एकोनशततमी कारिका। इदानीं तां कारिकां द्विवारं पठामः। अनन्तरम् अवशिष्टभाष्यभागं विचारयामः। ॐ क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। ॐ क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। ಇದು 99ನೆಯ ಕಾರಿಕೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತಾಯಿನಃ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಮತೆ ಧರ್ಮೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಕ್ರಮತೆ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ ತಥೈವ ನ ಕ್ರಮಂತೆ. ಜ್ಞಾನಮಪಿ ನ ಕ್ರಮತೆ, ಧರ್ಮಾಃ ಅಪಿ ನ ಕ್ರಮಂತೆ. ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ, ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಈದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ, ಈದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧೇನ ನೈವ ಭಾಷಿತಂ, ಬುದ್ಧೇನ ನೈವ ಭಾಷಿತಂ. ಏತದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋರ್ಥಃ ಏತತ್ ತ್ರಿಪುಟಿರಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ. ಕುತಃ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ, ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ? ತಾಯಿನಃ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಗತಿಃ ನಾಸ್ತಿ. ಗತಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚಲನಂ, ಚಲನಂ ನಾಸ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚಲನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ, ಈದೃಶಂ ತ್ರಿಪುಟಿರಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧೇನ ನೈವ ಭಾಷಿತಂ. ನ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕ್ರಮತೆ, ಧರ್ಮಾಃ ಅಪಿ ತಥೈವ ನ ಕ್ರಮಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಉಳಿದ ಭಾಷ್ಯಭಾಗ 366ನೇ ಭಾಷ್ಯಭಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕ್ರಮತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವೈತವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಗೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವನು ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದು? ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಚಲನೆ ಯಾತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 166 ಜ್ಞಾನಂ ಆಕಾಶಮಿವ ಅಚಲಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ನಿರವಯವಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಅಸಂಗಂ ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಶನಾಯಾದ್ಯತೀತಂ ಬಾಹ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ತತ್ವಂ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಮಿವ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಕಾಶ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಕಾಶದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಚಲಂ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು? ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಚಲಿಸೋದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಗರ್ಥ. ಅಚಲಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿರವಯವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವಿತೀಯಂ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಸಂಗಂ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಅಸಂಗ. ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಇದ್ರಲ್ವೇ ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಅಂತ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೃಶ್ಯಂ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಥವಾ ಶರೀರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನಿಗೆ ನೋಡಯ್ಯ ನೀನು ಅದೃಶ್ಯ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ಅಸಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎದುರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಮತ್ತು ಅಶನಾಯಾದ್ಯತೀತಂ. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕೆ? ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾರಣ ತಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ, ರಾಗಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ, ದ್ವೇಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹದ್ದು ನಹಿ ದ್ರಷ್ಟು ದೃಷ್ಟೇರ್ ವಿಪರಿಲೋಪೋ ವಿದ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಹಿ ದ್ರಷ್ಟು ದೃಷ್ಟೇ ವಿಪರಿಲೋಪೋ ವಿದ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡುವವನ ನೋಟಕ್ಕೆ. ಇವನ್ಯಾರು? ನೋಡುವವನು. ಇವನು ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ. ನೋಡುವವನು ಇವನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಚ್ಯುತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರುತೇ. ಶ್ರುತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿ. ಜ್ಞಾತೃಭೇದರಹಿತಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಂ ಅದ್ವಯಂ ಏತತ್ ನ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭೇದವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು, ಅದ್ವಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು, ಯಾವಾಗ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ವಯವೇ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವನ. ಇದು ನ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇದು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ, ನೋಡಿ ಈ ತತ್ವ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದ್ವಲ್ಲ, ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಂ
ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾಚ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಯಾಕೆ? ವಿಜ್ಞಾನವೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೊರಗಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ದ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದ್ವಯ ವಸ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಮುಕ್ತಂ. ಅವನು ಅದ್ವಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ವಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ವಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷೆ. ಯಾವುದಾ ಮೆಟ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಅವನಿಗೆ ತ್ರಿಪುಟರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಇದಂತೂ ಇದು ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಚಲಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ನಿರವಯವಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಅದ್ವೈತಂ. ಇಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಾಂತೆ ಶ್ವೇವ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತೆ ಶ್ವೇವ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಹಾವೀರನ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇದಾಂತದ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಈ ಕಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ತತ್ವ ಒಂದಿದೆ, ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ. ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಕ್ಷ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷ, ಅದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಷ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರಂಥ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಜ್ಞಾತೃ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯ ಯಾವುದು ಎದುರುಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು, ಇದು ಇದೆ. ಹತ್ತಾನೆ ಈ ತರಹ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನು? ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನನು ಬುದ್ಧ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಮುಖ್ಯಮೇವ ಬೋಧೃತ್ವಂ ತೇಷಾಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋತ್ತೇನ್ರಿ? ಬೋಧ ಶಕ್ತಿಮತ್ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೋಧ ಶಕ್ತಿಮತ್ ಅಂದರೆ ಬೋಧ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಇವನ ಅದು ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಡೆದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಕ್ತಿಮ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ? ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ನಿಂತಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಕಾಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಯಾವುದು? ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಗನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಪುಟಿ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರ್ವತ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತಿತು ವಾಜಿನಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತಿವತ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗುಣ ಸಂಬಂಧಾತ್ ಔಪಚಾರಿಕೋ ಗತ್ಯಂತರ ಭಾವಾತ್ ಅವಲಂಬ್ಯ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಜಿನ, ಇವಾಗ ಕುದುರೆಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಪರ್ವತವು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ವಾಜಿನ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತಿವತ್, ಕುದುರೆಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗುಣ ಸಂಬಂಧಾತ್. ಅದೇನು? ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ? ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಖರಪುಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗುಣ. ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಂತೇನು? ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ, ಅದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈಗ ಕುದುರೆ ನಿಂತಿದೆ, ಏನು ಅದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಾನೇ. ಅದು ಈಗ ನಿಂತಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗತ್ಯಂತರ ಭಾವಾತ್ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕುದುರೆಯು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂತ. ಇದನ್ನೇನು? ಇದೆಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದು. ಮತ್ತು ಅತಃ ಧರ್ಮ ಅಪಿ ಕಿಮಪಿ ಜಾನಂತ್ಯೇವ ಇತಿ ಕಲ್ಪಯಿತು ಯುಕ್ತಿಮತ್ಯ ಆಶಂಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಅಪಿ, ಜೀವರು ಕೂಡ ಕಿಮಪಿ ಜಾನಂತ್ಯೇವ ಇತಿ ಕಲ್ಪಯಿತು, ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿಮಪಿ ಜಾನಂತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ,
ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತಂ, ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಯಸ್ಮಾತ್ ನಹಿ ತಾಯಿನಃ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಹಿ ತಾಯಿನಃ ಅಂದರೆ ಅವನು ತಾಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರಮಾರ್ಥ ತಾಯ ಸಂತಾನ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತಾಯಿ ಧಾತುನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ತಾಯಿರ್ ಸಂತಾನ ಪಾಲನೆಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತು. ತಾಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಂತಾನ ತಾಯಿ ತಸ್ಯ ತಾಯಿನಃ ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ನೈರಂತರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ತಸ್ಯ ತಾಯಿನ ಆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ತಾಯಿನ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಸಂತಾನವತಃ ನಿರಂತರಸ್ಯ ಆಕಾಶಕಲ್ಪಸ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿನ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರವನು? ಬುದ್ಧ. ಅವನೇ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ. ಈ ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಜಾದ್ವಯದರ್ಶಿನಃ. ಇವನು ಪರಮಾರ್ಥ ಅಜಾದ್ವಯದರ್ಶಿ. ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಇವ ಸಂಸ್ಥಿತಂ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವರು. ಆ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಇವ ಅವರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇದೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಾಂತರಭೂತೇಷು ಧರ್ಮೇಶು, ವಿಷಯಾಂತರಭೂತೇಷು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನ ಕ್ರಮತೆ ನೈವ ಸಂಕ್ರಾಮತಿ. ಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ವ್ಯಾಪಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದೆ, ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಏನು ತಿಳಿಯೋದು, ಏನು ಬಿಡೋದು? ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೈವ ಸಂಕ್ರಾಮತೆ, ಅದು ಹೋಗೋದು. ಅಜ ಅಚಲಂ ಹಿ ತತ್, ಇದು ಅಜ ಅಚಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿನಃ ಇತಿ ಪೂಜಾವತೋ, ಇದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾತಿದು. ಪೂಜಾವತೋವ ಪ್ರಜ್ಞಾವತೋವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ನೆ 2 ಧಾತು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ತನು ಇದು ಈ ಚುರಾದಿ, ಇದು 10ನೇ ಗಣ. ಇದು ತನು ಶ್ರದ್ಧೋಪಕರಣಯೋ ಇತಿ ಧಾತೋ ಅಥವಾ ತನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಉಪಕರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವಿಗೆ ಅದು ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತನಯತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ತನಯತಿ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮನೋಪಿ ತಥಾ ಜ್ಞಾನವದೇವ ಆಕಾಶಕಲ್ಪತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮಾನಪಿ ಆತ್ಮಾನಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ಇವರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಕಲ್ಪ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಶು ದಾಯಿನಃ ಅಂತಂತ ಬುದ್ಧ ಕ್ರಮತೇನ ಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಚಲನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೂ ಚಲನ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಚಲನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜ್ಞಾನ ಆಕಾಶ ಕ್ವಚಿದಪ್ಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಕ್ರಮತೆ. ಈ ಜೀವರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ಆಕಾಶಕಲ್ಪರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಂತರ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎತ್ತತ್ ಪ್ರಕರಣ ಆದವು ಉಪನ್ಯಸ್ತಂ. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಜ್ಞಾನೇನಾಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಧರ್ಮಾನ್ಯೋ ಗಗನೋಪಮಾನ್. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನೇನ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾನ್ ಯೋ ಗಗನೋಪಮಾನ್. ಆಕಾಶಕಲ್ಪ ಗಗನೋಪಮ. ಇಂಥ ಜ್ಞೇಯಾಭಿನ್ನೇನ ಸಂಬುದ್ಧ. ಜ್ಞೇಯಾಭಿನ್ನೇನ ಅಂದ್ರೇನು? ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತೇನ ಅಂತರ್ಥ. ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ.
ಸಂಬುದ್ಧ ಇತಿ ತದಿದಂ ಇಹ ಉಪಸಂಹೃತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿನಃ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಶು ನ ಕ್ರಮತೆ. ಈ ತಾಯಿನಃ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಧರ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಆಕಾಶಕಲ್ಪ, ಅಜ, ಅಮರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತ. ಇವನು ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾಶಕಲ್ಪ, ಅಜ, ಅದ್ವಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ತಥಾ ಇತಿ, ಇದು ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂಚ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರುಗಳು ಜೀವರುಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿ ಏತದ್ಧಿ ಆಕಾಶಂ ಇವ ಅಚಲಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ನಿರವಯವಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಅಸಂಗಂ ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಶನಾಯಾದಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತತ್ವಂ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಕಾಶಮಿವ, ಆಕಾಶದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು. ನಹಿ ದ್ರಷ್ಟು ದೃಷ್ಟೇ ವಿಪರಿಲೋಪೋ ವಿದ್ಯತೆ ಅವಿನಾಶಿತ್ವಾತ್ ನತು ತದ್ವಿತೀಯಮಸ್ತಿ ತಥೋ ಅನ್ಯವ್ಯಕ್ತಂ ಯತ್ ಪಶ್ಯೇತ್. ನೋಡುವವನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೇನು ಜ್ಞಾತೃ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಜ್ಞೇಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನತು ತದ್ವಿತೀಯಮಸ್ತಿ ತಥೋ ಪಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತತ್ ದ್ವಯಂ ಏತತ್ ಅದ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಬುದ್ಧೇನ ಸುಗತೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇಂತಹ ಅದ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಗತೇನ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧೇನ ಅಂದರೆ ಸುಗತೇನ ಅಂತ ಯಾಕಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಬುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೇನ ಒಂದಿದೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಗತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವಾದಸ್ಯ ಸೌಗತ ಜ್ಞಾನವಾದಾತ್ ವಿಶೇಷ. ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸೌಗತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತದ್ ಅದ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಬುದ್ಧೇನ ಸುಗತೆ ಯದ್ಯಪಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಂ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಚ ಅದ್ವಯ ವಸ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ತೇನ ಸುಗತೇನ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ವಯ ವಸ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯಂಚ ತದುಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧಕ ಯುಕ್ತಿ ಉಪೇತತ್ವಂ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯೈವ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತ್ರಿಪುಟಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾಯೇವ ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಯುಕ್ತಿಯ ತಯಾಯೇವ ಯುಕ್ತಿಯ ಆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಮಂತರೇಣಾಪಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಏವ ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರೋಪತ್ತೌ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಶಿವಂ ಅದ್ವೈತಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತೀತಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂತರೇಣ, ವೇದಾಂತರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂತರೇಣ
ಈ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಏವ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಉಪಪತ್ತವು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದೇನು ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನ ಪುನಃ ಸೌಗತ ಸಮ್ಮತಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸ್ಯವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನುಭವ ಅಪಲಾಪೇನ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಸ್ಯವ ಅಜಾದ್ವಯ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಅನೇನ ಅನುಮನ್ಯತೆ ಇತಿ ಬೋಧ್ಯಂ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧನು ಓಹೋ ಅವನು ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನುಭವ ಅಪಲಾಪೇನ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಸ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಜಾದ್ವಯ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಅನೇನ ಅನುಮನ್ಯತೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಜಾದ್ವಯ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ, ಅಜವು ಅದ್ವಯವು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಾಂತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಿಳಿಯಬಾರದು. ನ ಪುನಃ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಹಿತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾ ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ದ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಬುದ್ಧ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬುದ್ಧ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರಾದರೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಅವರಾದರೂ ವೇದಾಂತ ತತ್ವನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯವಾದಿನ ಅಂತೂ ಯುಕ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ನೈಸ್ವಾಭಾವ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತು ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈರಾತ್ಮ್ಯವಾದಿಗಳು, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ವಧರ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈಸ್ವಾಭಾವ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಂದ ನೈವ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಸ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲ. ಏತಾದೃಶ ಅದ್ವಯ ಜ್ಞಾನೇ ನೈವ ಅವಕಾಶೋ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾದ ಅದ್ವೈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತದೇ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅನುಸಂಧಾಯ ನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾಯ ನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌಡಪಾದರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ, ಏತತ್ ಬುದ್ಧೇನ ನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ. ಇದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂತೂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಅದ್ವೈತಂ
ವೇದಾಂತೇಶ್ವೇವ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದಾದರೂ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾದ ನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅದೇ, ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ. ಯಾಕೆ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತ? ಇದು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೇದಾಂತೇಶ್ವೇವ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಿದು ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೌಡಪಾದರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಮುಂಚೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಂಥನ ಮುಗಿಯಿತು, ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಮುಗಿಯಿತು, ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಿಂದೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. 4 ಪ್ರಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಷ್ಟೇ 12 ಮಂತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ಏನು? ಕಾರಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಭಾಷ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ 3 ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗೌಡಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಗೌಡಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಏನೇನೋ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ಇಲ್ಲ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೇವಲ ಆಗಮ ಬಲದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆಗಮವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಮವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದು, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು? ಅವರಿಗೆ ಯುಕ್ತಿ, ತರ್ಕ, ನ್ಯಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಪುನಃ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಾವಾಗೇನೆ ದ್ವೈತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ 100ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.